ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣ. ಒಂದು ಮಂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಂತ್ರಕೋಶ ಇದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಂತ್ರಕೋಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದವನ್ನ ತೊಳಿತೀರಾ. ಎರಡೂ ಪಾದವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಿತೀರಾ. ಪಾದವನ್ನ ತೊಳೆದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾದವನ್ನ ತೊಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾದವನ್ನ ತೊಳಿರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಪಾದವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾದವನ್ನ ತೊಳಿರಿ. ಪಾದ ತೊಳೆದು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಗೋಪಿಚಂದನ ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ಭಸ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಥವಾ ಯಾರು ಗಂಧದ ಕಡಿ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಕೋಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಶಕ್ತೇ ಗೌತಮಧರ್ಮಜಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ಪ್ರತ್ಯೇಶ್ವರಾದಂ ತಮೋನಿಧಿಂ. ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶೇನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಂ ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯದಾಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾನಾಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ಭೂಭೃತೆ ಅನೇಕ ರೂಪ ಲೋಕಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸಶಂಕಚಕ್ರಂ ಸಕೀಲಕುಂಡಲಂ ಸುಗೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀವಹೇ ಸಹಾರಂ ಶಸ್ತ್ರಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ ಆಸೀನಮಂಬುಧಶ್ಯಾಮಮಾಯತಾಕ್ಷಫಲಕೃತಂ ಚಂದ್ರಾನನಂ ಚ ದರ್ಭಾಮಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಿತಮಕ್ಷತಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯೇ. ಓಂ ತಚ್ಚೈಯೋಗಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ. ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಚನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದಯೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಓಂ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् समोऽपि विश्वतो भूत्वा अत्यधिकदन्तशाङ्कुलं पुरुषैवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदाहरणतत्त्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अभव्याय विश्वाभूतानि विवादस्यामृतं दिवि विवादो पुरुषः आदो सेनासमात् पुनः ततो विश्वण्यग्रामत् साशनाविषणे अपि तस्मात् विराजदायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्छता पश्चाद्भो विमतो पुनः यत्पुरुषेण हविषा यज्ञं तन्वता वसन्तो अस्या सीताजं ग्रीष्म इद्म शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः सप्तसमिधकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमन्वतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्रे तस्मात् यज्ञा सर्वतः संवृतं पुरुषदाज्यं पशुगुस्तागश्चक्रे वा यज्ञान आरण्यान् ग्राम्याशये तस्मात् यज्ञा सर्वतः ऋचसामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मात् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदद्धुः कदिताम्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो काहूरोपादामुच्यते ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदधस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो
मुखादिन्दशाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत अध्याभो मृत्युश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विविधत्रिदास्ते धाताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिषष्टदशः तमेव भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हराकं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे सात्यासन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वश्च विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजा अग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् भतर्य भवति नान्यं पंथा विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सर्वशे प्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम् ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं छन्नो अस्तु द्विपदये शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ತಿಳಿಯಿದೆ no confusion right fine god bless you all ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಕಡೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ಳಿ
ಹಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಲಗೈ ಕೊಡೋದು. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಬಲಗೈ ಕೊಡುವುದು, ಎಡಗೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಬಲಗೈ ಕೊಡುವುದು, ಎಡಗೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾ, ಕೈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್. ಹಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಹಾ, ಸರಿ ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನೀವು. ಹಾ, ಓಕೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರಘೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 1:30ರಿಂದ ಆಹಾ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ನನಗಿಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರಘೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲದಯ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಯನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಆಶೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ಯ ಈ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಸುಮಾರು 1-1.5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಈ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ತಚ್ಛಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಓಧಂ ಜಿಗಾತ ಭೇಷಜಂ ಚನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದಯೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಮಾವಹ ತಾಂ ಮಹಾವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನಪಗಾಮಿನೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿತ್ತೇಯಂ ಕಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಮೃತಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದ ಪ್ರಬೋಧಿನೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ವಾದೇವೀ ಜುಷತಾಂ ಕಾಂಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಮಾದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಂ ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತ್ವಾನ್ಯೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ಲೋಕೆ ದೇವಜುಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂ ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀಮೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೇ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೇ ತಪಸೋ ನಿಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋದ ಬಿಲ್ವಃ ತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾನುದಂತು ಮಾಯಾಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಉಪೈತುಮಾಂ ದೇವ ಸಕಂ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿನಾ ಸಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋಸ್ಮಿ
राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्धिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां द्वारमोपह्वयेष्यम् मनसः काममाको दिव्या च सत्यमशीमहि पशूनागुं रूपमन्यश्च मयि श्रीश्रयतां यशः कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्त सिद्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निज देवी मातरं श्रियं लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा वराङ्कुशोपाशममीति मुद्रां करे वहं कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिं प्रतिमां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यं जगदीश्वरीं त्वाम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते ॐ महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय ತಡಿಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಡಿಬೇಡಿ.
ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅವ್ವ ಅಥವಾ ಆಯಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೋ ಮಮ್ಮಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈರಮ್ಮ ಸುಂಬಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಸನಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣಮಠೇಶ್ವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಹಣೆಮಣೆದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳನ್ನ, ಬಾಲಕರನ್ನ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸತತ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು 10th ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಟೀಚರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೋವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರುಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಪೂಜಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಂದ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವಾಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿತನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೋಡ್ ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತನನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬದಲಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆಯಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಕರ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ.
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಇರುವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಾ ಸೋಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಣುಕಾ ದಂಪತಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣಮಠ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬರೆಯೋಕ್ಕಂತ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೇಳಿ ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಲಿಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ದೀಪ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು IAS ಆಫೀಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಬಸು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬಸು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ, ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಗಂಗಾ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸುನಂದಾ ಮಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸುನಂದಾ ಮಿಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಆದರೂ ನಿನ್ನೆ ½ an hour ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೀಚರ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸತೀಶ್ ಸರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್
ಮಮ್ಮಿ ನೋ ಮಮ್ಮಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಬಾಳ್ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರು ಬೈದಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಯಿ ಹೋಗು ಅಂತಾನು ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೂ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಠ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠನೂ ಇವ್ರು ನನಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾನು ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅವ್ರಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನಂದರೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ರಿಪೀಟ್, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಿವಯ್ಯ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಡೈಲಿ ತಾವೇ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಸ್ಸು ಸರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು 6 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸರ್, CBSE ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ. RPMS ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕ್ರೋನಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಟೀಚರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಥರ ಟೆಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಐತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ, ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆನಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 2006ರಿಂದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದು 9ಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಲ 10th ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದೊಳಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು. ಜನಮಠ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಗದ್ದಿಗೆ ಗಣೆ ಮಣಿದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸತತ ನಿರಂತರವಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ರವರೇ, ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತರಾಯಗೌಡ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ರವರೇ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮುದ್ದೇಬೇಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದೇಬೇಳ ತಾಲೂಕಿನಾಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿತಾ ಅವರೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು ಕೊರೋನಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕರೆಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿ CBSE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, 2 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ PUCಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾಗರಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾಗರಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತದ, ಹಂಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 10th ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನೇನೋ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೆರಟಿಗೆ ಗೌಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ, ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ತಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವನ ಮುದ್ದಾಗಿ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ಮುದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಮಗು ನಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾಳ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದ್ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ PUC ತನಕ ಕಳಿಸೋದ್ರವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಆ ಕಳ್ಳನ್ನ, ಅದು ಕಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರಿಯೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಜಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ? ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತಂದಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣದಾವ. ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಬೈತಾನ ಹೆಂಗೋ, ನನ್ನ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಹೆಂಗೋ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳ ಹುರಿ ಅಂತಂದು ಇರ್ತದ. ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹುರಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಕರುಳು
ಮಗನ ಕಡೆನೆ ಮಗಳ ಕಡೆನೆ ಜಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ ದಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರಿರಲ್ಲ. ದುಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸತತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗು, ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಊಟ ಹಾಕನೇ ಹೆಂಗು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 2 ಸಲಿಗೆ ಚುರುಮುರಿ ಚೋಡ, ಒಂದು ಬೇಕ್ರಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ 1-2 ಚಕ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ಲೆ ತೋಬಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಂದವ. ನಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಿದ್ದ, ಎಂದೂ ನಾನು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಹೋಗಿ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ, ಮಮ್ಮಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ತಾಯಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಅವನು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣರೇನಿದ್ರು ಕಳ್ಳೇನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾಯಿ ಕಳ್ಳೇನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆದಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ, ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾಳ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದುವರೆದಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ, 90%, 10% ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ತಾಯಿ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಈ ತರಬೇತಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಂದ ತಳ್ಳಿರ್ತಾಳ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಸೊಸಿ ಅತ್ತಿನ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಈಗಿನೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿನ ತಳ್ಳೋದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿರ್ತಾರ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ತದ, ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ PUC ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷ, 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 16ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಊದುಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಒಂದು 50 ಜನ, ಒಂದು 60 ಜನ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಬ್ಬ ಅದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆಗಳದಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನೊಂದು ಬರಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮೀರಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಳೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ ಪಾಲಕರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈ 2 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು. ಏನ್ ಕೇಳೋದು? ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಅನೇಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಅನೇಕ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರದ್ರ ಇರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾದ್ರ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೂರು ದೇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವುದು,
ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ ಇದು. ಅದೇ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಯಾವ ದೇವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕರಳ ಐತಿ ಅವ್ರು ಹತ್ತಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಕರಳ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ PUC. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 200 ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು, 150 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ 50 ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಗು ಮನೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾನಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಇನ್ನು 50 ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕಿದ್ರ ಅವನು ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಮತ್ತೆ 4 ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಈ ತರನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 50 ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಗು ಹುಲ್ಲು ತರದೆ ಹೂವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೈತ ಆಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚಟ್ಪಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BE ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳೋ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೂವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹುಲ್ಲು ತರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗಂಡು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ 100 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರವ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 100 ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಊಟ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದಿನ 100 ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗಣಮಂಟೇಶ್ವರ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ 100 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣಮಂಟೇಶ್ವರ ಖಾಸಗೀಸರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಾನು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೂ 1,20,000 ಸಂಬಳ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಈ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದನೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲಾರನೆ ಆ ಗಣಮಂಟೇಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಗಣಮಂಟೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಗಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಹುಡುಗ
ಅವ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅವ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಸೋ, ಅವ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಮನೆ ಉತ್ತಾರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10%, 20% ಅವ್ರ ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಗಣಮಟೇಶ್ವರ ಒಂದು ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಜ್ಜನರವರು. ನನಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಹರಳುಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ನಾಳ, ಇಲ್ಲಿ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2008ರಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಿ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. 2005-6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ ಊರಾಗ. ಇವತ್ತು 15ರಿಂದ 20 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 1500 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪಾಲಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಸಗತೇಶ್ವರ ಗಣಮಟೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬಂದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು 8 ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನನ್ನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದ ಅದು 10 ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 65,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಅಂಚಾಟೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ, ಅವನು ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕೇವಲ 65,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಓದ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಅದೇ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಇವೇ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 2 ಬಸ್ ಸಾಲಗಳು. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಬಸ್ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿವಿ 2004-5ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ನಾವಿವತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿದು. ಈ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪುಣ್ಯ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. 2003-4 ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಕಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ
ಈಗ ಈ ಮೊದಲೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ದಿನ ಹಚ್ಕೋಬೇಕದ ಒಯ್ದು ಇಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತರಿಸ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ. ಆ ಕುಂಕುಮ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ತಾವು ಚೀಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ತಾವು ಪಾವನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಐತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಬೇನ್ ಗಿಡ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ತಾವು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ